আমাদের মধ্যে সে কোয়ালিটি আছে কি যে আমরা সিভিল সার্ভিসেস এক্সামিনেশন ক্র্যাক করতে পারি কি না। You must all be knowing that civil services examination is the most prestigious examination not only in India but in entire of Asia. এই পরীক্ষা থেকেই লোকে আইএএস, আইপিএস, আইআরএস, আইএফএস বা নানা রকম সেন্ট্রাল সার্ভিসেসে ভর্তি হয়। More than 10 years, I have been training aspirants for this coveted examination. And I have seen more than 5,000 people successfully preparing for this examination, and more than 1,000 officers have been pushed into the system who were once my students. So I know what works and what doesn't work. আমি দিল্লি থেকে এতটা দূর এই জন্য আজকে আপনাদের মাঝখানে এসছি কেন কি আমি এখানে যদি একটাও আইএএস অফিসার পেতে পারি আমাদের দেশের জন্য, it would be a great achievement. And when I have come here and I see your faces, I feel I will find many. আমি একটার আশা করে এসেছি কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন আমি অনেক নিয়ে যাব এখান থেকে। So that is my firm belief. কিছু মিথ আমি দূর করতে চাই আইএএস এক্সামিনেশনের বিষয়। তিনটে বড় মিথ যা আমাদের মাঝখানে আমরা মোস্টলি ফিল করি যে জন্য আমরা আইএএস পরীক্ষাটা দিতে পারবো না বা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। So I'll try to break those three popular myths around the civil services examination. But what I want from you people is full cooperation and attention as I speak. আমি আপনাদের এই অপরচুনিটিও দেব যে আপনারা আমার কাছে নিজেদের প্রশ্ন করতে পারেন। And no question is silly, by the way. Every question has its own value. এই চিন্তা করবেন না যে আমি এই প্রশ্নটা করলে what the other person will think who is sitting adjoining me, what he or she will think about me, because he or she could be equally if not more ignorant than you. So that's why feel free to ask your question. But before I begin everything, I want to test the energy levels that is there in this room. You all are young people and I want this roof to go off now as I speak. Okay? So I want response from you people. So how's the Josh? Go on. How's the Josh? আরো জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না আমি। How's the Josh? একবার আরো বলবে, How's the Josh? Very good. চলো এবার আমরা আরম্ভ করি। And three things we will try to understand around civil services examination. প্রথম, লোকে এই ধারণা মনে নিয়ে থাকে যে সিভিল সার্ভিসেস এক্সামিনেশন এক্সট্রাঅর্ডিনারি ট্যালেন্টেড লোকেদের জন্য এই এক্সামিনেশনটা। A normal average student can never think of civil services examination. আচ্ছা, আপনারা জানেন যে আজ অবধি রেকর্ড স্কোর আইএএস এর ইতিহাসে কি কত পার্সেন্টেজ? That record score is only 54%. এখন আপনারা চিন্তা করেন 54% আজ অবধি in the history of independent India, that is the highest score scored by Anudip Durushetty, who was a rank 1 in the civil services examination. আর আমি আশা করি যে আপনারা সবাই এই স্কোরটা তো টার্গেট করতে পারেন নিজের জীবনে। 54.54 এটা সম্ভব? বলো সম্ভব কিনা, হ্যাঁ না কিছু তো বলো। সম্ভব। তো প্রথম মিথটা এতে দূর হয়ে যায় আমাদের যে it is not an extraordinary examination. This examination is relative, it is not absolute. এর মানে কি হয়? যেমনি নিউটনের নিয়ম, ধরো আমি যদি এটা উপর থেকে ছাড়ি, it will come down always. It's an absolute truth because gravity is something which is absolute. 2 plus 2 is always 4. That is absolute. That will not change irrespective of change in time and space. কিন্তু সিভিল সার্ভিসেস এক্সামিনেশনটা রিলেটিভ। আপনি আপনাদের কম্পিটিটরের কম্প্যারিজনে কত ভালো তৈরি। ইফ ইউ আর লিটল বিট বেটার দেন ইউর কম্পিটিটর, ইউ আর ইনটু দি ফাইনাল লিস্ট। তো প্রথম তো এই ধারণা দূর করে ফেলো যে এটা খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি, মেরিটোরিয়াস, অনেক যাদের কাছে অনেক মেধা আছে তাদের জন্যই এই এক্সামটা। মোস্ট অফ মাই স্টুডেন্টস হু হ্যাভ ক্লিয়ার্ড দ্য এক্সামিনেশন, তারা কিন্তু অনেক হাম্বল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, নর্মাল কলেজ থেকে। আর আপনাদের কলেজের যা লেভেল আমি দেখছি এ তো অনেক উপরে। এমনও আমার স্টুডেন্ট আছে যারা এমন জায়গা থেকে, এমন গ্রামীণ ক্ষেত্র থেকে তারা এসছেন, ক্ষেত্র থেকে
there is no electricity there, yet they have qualified the examination in 2 years time. তো এই প্রথম মিথটা আপনাদের দূর হয়ে গেল যে it is not for extraordinary talented people, it is for dedicated people. এখন দেখো ডেডিকেশন আর ট্যালেন্টের মধ্যে তফাৎ কি? Talent can give you an edge over others in a particular field, but dedication will ensure that you come out as victorious. Motivation will only help you start something, but dedication will help you end that thing. তাই জন্য ইউটিউবে সব জায়গায় আমরা মোটিভেশনাল স্পিকার পাই ভরা ভর্তি, কিন্তু কোনো ডেডিকেশনাল স্পিকার নেই। ডেডিকেশন ইজ লাইক ডিউটি। Gurudev Ravi Thakur, he said, if you love your job, every day is a holiday. কত বড় কথা চিন্তা করো, যদি আমি যা করছি তার প্রতি যদি আমি মনোযোগ দিয়ে আমি ইন্টারেস্ট রাখি, I will enjoy the entire process. So that's the first myth. The second myth is that you have to be from humanities background and you have to be from a reputed college to clear the civil services examination. This is also not true at all. You don't have to be only from the humanities background. হ্যাঁ, যদি তুমি humanities থেকে নিজের গ্র্যাজুয়েশন করছো তুমি একটা এজ পাবে, কিন্তু যদি তুমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট বা কমার্সের স্টুডেন্ট তাও তুমি বরাবর চান্স পাবে এই এক্সামিনেশনে, and your chances of succeeding in fact are equal if not more than other streams as well. যদি সব বছরের পাস রেজাল্টকে একবার অ্যানালাইজ করা হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে প্রত্যেকটা বছর আমরা মানে সব ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টদের আমরা পাই এই ফাইনাল লিস্টে। So it is not an exclusive reserve for one particular discipline, but everybody. If you are studying law, you can participate in this examination. If you are studying arts, you can participate in this examination. Commerce, you can participate in this examination. Engineering, you can participate in this examination. If you are studying medicine, you can participate in this examination. Even if you are doing say communication based some learning, say journalism, still you can participate in this examination. তাছাড়া কলেজ মানে আইআইটি বা আইআইএম হওয়া দরকার না, ইট কুড বি এনি কলেজ। রিকোয়ারমেন্ট হলো সোজা, ইউ হ্যাভ টু বি 21 ইয়ার্স অফ এজ, প্রথম রিকোয়ারমেন্ট, এন্ড সেকেন্ড ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি ফ্রম আ কলেজ অর অ্যান ইনস্টিটিউশন which is having accreditation, it means which is recognized university. যেমনি আমাদের এই কলেজটা, if you get a degree from this college and you are 21 years of age, you can very well appear in this examination and qualify this examination as well. এখন আপনাদের মাঝখানে আমি একটা ডেটা রাখছি, আজ অবধি যত আইএএস অফিসার সিলেক্ট হয়েছে পুরো ভারতবর্ষে 85% of officers come from non-IIT, non-IIM, non-central universities. মানে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে মোস্টলি রুরাল ব্যাকগ্রাউন্ডের হাম্বল অরিজিনাল লোকেরাই কিন্তু এই এক্সামিনেশনটা ক্র্যাক করছে। তৃতীয় ভ্রান্তি এই এক্সামিনেশনের অ্যারাউন্ড যে ইট টেকস আ লট অফ ইয়ার্স টু প্রিপেয়ার। 5 বছর 10 বছর আমরা শুনি যে লোকে 5 বছর 6 বছর 10 বছর প্রিপারেশন করছে আর তারপর কিছু হচ্ছে না। তার অনেক সময় আমায় স্টুডেন্টরা জিজ্ঞেসও করে যে স্যার আমি ধরুন 5 বছর প্রিপেয়ার করলাম বা 2 বছর প্রিপেয়ার করলাম, তারপর যদি আমার না হয় তাহলে আমি দুটো প্রশ্নেরই উত্তর দেবো এক এক করে। প্রথম, ইফ ইউ প্রিপেয়ার ওয়েল it will not take you more than 18 months, and this I am not saying by some guesswork. I have done it not one time, not two time, but thousands of times. So many of my students are into the services. The present serving district magistrate in Midnapur district is also my student, by the way. So I have seen it that how if you do good work, dedicated work, direction based work, you can crack this examination in 18 months only. চিন্তা করো, একটা যুদ্ধে আমরা যাচ্ছি, তোমারও এক সেনা আছে, বিরোধী পক্ষের কাছেও তার সেনা আছে, তাদের কাছেও নীতি নতুন আধুনিক সব ওয়েপেন, আপনাদের কাছেও তা আছে, কিন্তু আপনাদের কাছে একটা ওয়ার প্ল্যান আছে, একটা ওয়ার স্ট্র্যাটেজি আছে, and you have a good general to lead. If you have that combination, that deadly combination, you will win the war.
এটা হলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা যে যদি 5 বছর আমি প্রিপেয়ার করলাম ধরো, আর তারপর যদি আমার না হয়, তো হ্যাঁ এটা সম্ভব। আমি বলি না যে 5 বছর প্রিপেয়ার করলে মানে তোমার হয়েই যাবে, হতে পারে সে বছর অন্য কম্পিটিটররা তোমার থেকে ভালো প্রিপারেশন ছিল, তাদের হয়ে গেল, তোমার হলো না এবার। If you prepare for UPSC, what are the doors that you open in your life? Just check this. First, you get to prepare for West Bengal PCS. Automatic preparation হয়ে যায় তার জন্য কোনো এক্সট্রা এফর্ট দিতে হয় না। তারপর CDS examination, Combined Defense Services. তারপর CAPF, Central Armed Police Services, যাতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট হওয়া যায়। নানা রকম এক্সামিনেশন যারা ইউপিএসসি অর্গানাইজ করায়, তাছাড়া সব স্টেটের পিএসসি এক্সামিনেশন সব জোগাড় করে রাফলি 17টা বা 18টা এক্সামিনেশনের প্রিপারেশন হয়ে যায় অটোমেটিকলি যদি সিভিল সার্ভিসেস এক্সামিনেশনের প্রিপারেশন করা হয়। আই হ্যাভ আ স্টুডেন্ট, হিজ নেম ইজ সিদ্ধেশ, অনেক ছোট গ্রামের থেকে ছেলেটা 18 মাস সে প্রিপেয়ার করেছে মনোযোগ দিয়ে। চিন্তা করো তার কত এক্সাম ক্লিয়ার হয়েছে আর একসাথে কটা চাকরি পেয়েছে। 13টা চাকরি, 13 jobs in 1 month. You can imagine. He cracked every examination that he sat, and now he is working for rank improvement. So if you work hard, if you have this kind of passion and good dedication and a war strategy and a good plan day to day, আজ যদি আমি তোমায় জিজ্ঞেস করি যে জানুয়ারি মাস 2024 13 তারিখ তুমি কি পড়ছো, and if you do not have any answer, it means you do not have any strategy in life. এরকম এমলেস রান তোমায় শুধু খাটনি করাবে কিন্তু কোথাও নিয়ে যাবে না। That's why you need to be smart with your approach. How to read books, how to write answers. আচ্ছা দেখো, গ্রামার একটা এমনি বিষয় যে যত পড়ে নেয় সে অত কনফিউজ হয়ে যায়, কিন্তু হ্যাজ বিন কি হ্যাড বিন কি হ্যাভ বিন বুঝতে পারছি না। সেমনি আমাদের ব্রেন কিন্তু যত ওটাকে সিম্পল রাখবে, ক্লিয়ার রাখো, 3-4টে মেইন টার্গেট রাখো নিজের জীবনে যে দিস আই হ্যাভ টু অ্যাচিভ, এন্ড নিজেকে একটা জাস্টিফায়েবল টাইম লিমিট দাও, 2 বছর 3 বছর, আর মনোযোগ দিয়ে পুরো প্রিপেয়ার করো তার জন্য। সো দ্যাটস দ্য second important myth, that you have to be from great university and it takes lot of years to clear the examination. And the third myth which I cleared was that it is only for humanities student. Anybody can prepare for civil services examination. তিনটে জিনিস আমি আবার বলছি, you do not have to be an extraordinary student. Second, you can be from any background. Third, you can give the examination in any medium including Bangla medium. একটা আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট উদাহরণ রাখবো। There was a student of mine, গুরুদত্ত 3 বার পরীক্ষা দিয়েছে, তার 3 বার পরীক্ষায় কোনো রেজাল্ট আসেনি। সে জীবনভর নিজের পড়াশোনা কান্নাডা ভাষায় করেছে। বেল্লারি ডিস্ট্রিক্ট, কর্ণাটক স্টেটে, সে ওখান থেকে আসছিল। 4th year when he appeared for the examination, I suggested him, you change your medium to Kannada. He gave the examination in Kannada and he ended up with 25th rank, all India rank 25th, and presently he is district magistrate in Karnataka cadre. দেখো, 3 রকমের প্রফেশন আছে আপনার জীবনে। ফার্স্ট, which will give you money, a lot of money. চিন্তা করে দেখো যে তুমি একজন বিজনেসম্যান হলে, তোমার বিজনেস দেশ বিদেশ চারিদিকে, you are getting a lot of money. That is one type of profession. Second type of profession is one which will give you a lot of authority. কোনো ক্ষেত্রেও হতে পারে a lot of authority, like say for example a politician, a lot of authority at his hands. And the third kind of profession is where you create a difference in the life of the people. আচ্ছা, একটা কথা বলুন, কোনো অনেস্ট ট্রাফিক পুলিশম্যানকে দেখেছেন? ট্রাফিক হাওলদারকে দেখেছেন কোনোদিন? হ্যাঁ না বলো কিছু, দেখেছো? হ্যাঁ, তো একজন অনেস্ট ট্রাফিক পুলিশ হাওলদার, সে রোদ্রে বৃষ্টিতে, he dons the scorching sun and he bears the torrential downpour. He stands there in hot weather and in humid weather and in heavy rainfall.
তুমি জানো একজন অনেস্ট ট্রাফিক পুলিশম্যানের মাইনেটা কি? তার ডিউটি আওয়ার্স কি জানো? 12 থেকে 14 ঘন্টা। আর যদি কোনো ডিগনিটারি আসছে, ধরো কোনো নেতা আসছে বা কোনো গণমান্য লোক আসছে, দেন দ্যাট ক্যান গো আপ টু 16 আওয়ার্স। আর তার মাইনে 20,000 25,000, স্টেট টু স্টেট ভেরি করে। 20,000 25,000 পে, সে 12 ঘন্টা কি করে দাঁড়িয়ে আছে? হোয়াট ক্যান বি দ্য মোটিভেশন? দ্য মোটিভেশন ইজ পাবলিক স্পিরিট। মনে রাখবে, সিভিল সার্ভিসেস এক্সামিনেশন ইট ফাংশনস অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ পাবলিক স্পিরিট। মানে তুমি সমাজের জন্য কিছু করতে পারো। চিন্তা করো, একজন বৃদ্ধ মহিলা, সে একটা সিলিন্ডার পাবে, কিন্তু সেটা তার ডিউ শেয়ার, কিন্তু তাকে দেয়া হচ্ছে না। তুমি একজন আইএএস অফিসার, তুমি একটা সই করে দিলে সেই সিলিন্ডারটা পেল, আর 6 মাস পরে হতে পারে তার ঘরে ভাত রান্না হবে, because of one signature that you did. চিন্তা করো, which profession can give you this kind of satisfaction? You go to places, গ্রামীণ ক্ষেত্রে বা you go to different parts and you see the status of education, health, etc., and you can improve everything. Civil services examination can give you that kind of power to create that kind of change in the lives of the people. And for that you have to be motivated by the spirit of public service. Spirit of public service মানে কি? আমি সমাজের জন্য। স্বামী বিবেকানন্দ said, if I will not think for myself, who will think for me? If I will not think for others, who am I? আমি কে তাহলে, যে আমি অন্যের জন্য কিছুই করতে পারলাম না জীবনে? মনে রাখবে, একটা স্ট্রিট ডগও কিন্তু নিজের জন্যই বেঁচে থাকে। মানুষ হয়েছো মানে অন্য মানুষের জন্য কিছু করতে হবে। কিছু ইঞ্জিনিয়ার হও, ডাক্তার হও, লয়ার হও, টিচার হও, কলেজে পড়াও, যা ইচ্ছা করো, কিন্তু একবার সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশনটাও আপনাদের দেওয়া উচিত। If you appear for the civil services examination, you will get a brand new career, a career that can create a difference in the society. এবার আমি আমার co-founder এবং CEO অপূর্বাকে অনুরোধ করব that she will come here and she will speak for the next 10-15 minutes. তারপর আমরা তৈরি রাখবেন and we will handle these questions. এও হতে পারে কি, স্যার আমার কি দিল্লি আসতে হবে পড়াশোনা করার জন্য? ভারতে একটা এত বিরাট কলেজে বসে আইএএস অফিসার হতে পারো না? হতে পারো কি না বলো?